أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشكر كل القائمين على هذا البرنامج المبارك المفيد لنا وللمستمعين وللمشاهدين الكرام، ونشكر كل من سهل لنا، ونشكر كل من دعانا إلى هذه المحاضرة. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ننال إن شاء الله به البركة والخير والرضا والفلاح، وتكون فائدة تعم الجميع إن شاء الله. فبحلول شهر رمضان المبارك، ونحن في الأيام الأولى من شهر رمضان، أتمنى رمضان مبارك لجميع المسلمين والمسلمات، وتقبل الله منا ومنكم فيه من الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا الله وإياكم من الذين ينالون شفاعة القرآن وبركة القرآن وشفاعة الصيام، وأن ننال الفوز بالفردوس الأعلى بالجنة، وندخلها من أبوابها الثمانية ومن باب الصوم إن شاء الله يا رب العالمين. فأقدم نفسي الدكتور يحيى عبد المؤمن مكي، أخصائي في علم الفيروسات وطبيب بيولوجي بالمستشفى الجامعي كلود برنار بمدينة ليون، وأشارك سنويا بمحاضرات وتقريبا كل أسبوع في فرنسا بما يخص القرآن والعلم، القرآن والمعرفة، القرآن والخلق الكون، وعدة مواضيع. اليوم نغتنم الفرصة، سوف نتكلم عن صيام رمضان والصحة عند المسلم الذي يصوم. ما هو دور الصيام، وما هي فائدة الصيام، ولماذا نصوم وكيف نصوم. فنستبرك دائما كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت جلسة إلا وبدأنا بها بالفاتحة وبالصلاة على النبي إلا كانت فيها البركة، وتحفنا الملائكة وتصلي علينا الملائكة. فبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكل ما نبدأ به نبدأ بالبسملة. فبسم الله الرحمن الرحيم يفتح بها الله علينا الخير والبركة. فمن أراد أن يصوم، فنحن نعلم بأن نية الصيام هي مرحلة من مراحل الصوم، وهي التي تجيز بها الصوم، وهي الذي يكون بها القبول للصائم عند الله سبحانه وتعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم هي مفتاح لكل أبواب الخير، أبواب الرزق، أبواب الصحة، أبواب العافية. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة نرى نقش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنور القرآن وبنور الخط العربي الذي هو لغة القرآن. ولذا je vais parler en français. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, l'omnipotent, l'omniscient, le créateur, le tout-puissant, que son salut, sa paix soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a été rapporté d'après Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'ad ibn Jabal, Abu Darda ibn Omar ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abu Huraira, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhum, les différentes sources et différentes versions que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: celui qui apprend pour en faire profiter ma communauté 40 hadiths qui concernent sa religion, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection au milieu des docteurs de la loi et des savants. Dans une autre version, il y a ceci: Allah le ressuscitera docteur de la loi et savant.
Dans la version rapportée par Abu Darda, le jour de la résurrection, je serai pour lui un intercesseur et un témoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Dans la version d'Ibn Mas'ud, il lui sera dit entre au paradis par la porte que tu veux. Dans la version d'Ibn Omar, il sera inscrit dans le groupe des savants et il sera mis le jour de la résurrection dans le groupe des martyrs. Que celui qui a été témoin de mes dires, les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmettra la connaissance à l'absent, qu'Allah replandisse le visage d'un homme qui a entendu mes propos, les a bien gardés dans sa mémoire et les a transmis comme il les a entendus. On prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse de ceux qui ont appris les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qui les ont transmis. Et c'est ce qu'on est en train de faire grâce à cette conférence et grâce à ce minbar, grâce à cette chaîne qui nous donne cette chance de nous exprimer auprès de nos frères et de nos sœurs et commencer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans ces versets que l'islam, c'est-à-dire dans ce hadith, l'explication de ce hadith, أتى رجل في صفة رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. C'est en Allah que je trouve mon soutien, à lui je m'en remets complètement, il est mon appui. À lui vont les louanges, de lui viennent les bienfaits. Notre réussite n'incombe qu'à lui, il est notre protecteur. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur l'islam. Un homme dit à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, dit le prophète, c'est que tu témoignes qu'il n'y a pas de Dieu sinon Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, que tu célèbres la prière, que tu donnes l'aumône, la zakat, que tu jeûnes le ramadan et que tu fasses le pèlerinage de la maison si tu en as la possibilité. Il a dit sadaqt, l'étranger informe, il dit sadaqt, c'est-à-dire c'est juste au prophète. Il dit dans un second temps, يقول قال فاخبرني عن الإحسان قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'étranger donc répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai ce que tu dis, informe-moi sur le bel agir, la belle action. Ajouta-t-il que tu adores, le prophète lui répond, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui il te voit, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 principes: la profession de la foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, zakat, le pèlerinage, le jeûne du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on constate déjà dans ces 3 ou 4 premières diapos? Nous constatons que dans les hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est cité par plusieurs sources, confirmé par plusieurs sources, c'est des hadiths sahih, c'est des hadiths justes. Et donc, à partir de ces hadiths qu'on applique, nous, l'islam, qui nous a expliqué le Coran, qui nous a expliqué la salat, qui nous a expliqué le hajj, qui nous a expliqué le saum, qui nous a expliqué la zakat, le zawaj, le mariage, qui nous a expliqué le divorce, qui nous a expliqué les actes du commerce, les actes d'achat et de vente, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Rasoul, sirat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous est indispensable et nous est très très utile, fondamental pour comprendre l'islam et pour comprendre la parole d'Allah qui est le Coran, le livre sacré. Il y en a qui se trompent et qui disent ah non non, moi je veux rien savoir de hadith et de Rasoul, moi je me fie qu'au Coran et je me résigne qu'au Coran, je lis que le Coran et j'adapte que ce qui est dit dans le Coran. Eh bien, il se trompe. Toute personne qui réagit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle a rejeté l'essentiel de l'islam, l'essentiel de la prophétie, l'essentiel du rôle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a transmis le message, c'est le messager. C'est lui, il a eu le wahi,
il a eu l'ange Gabriel qui lui est descendu l'information, qui lui a descendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant 23 ans, qui est le Coran. Donc, graduellement, le Coran descendait sur le prophète afin qu'il l'apprenne, afin qu'il le lise, afin qu'il le mémorise, afin qu'il le retienne, afin qu'il le comprenne, afin qu'il saisisse le sens. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé pour nous, il nous a transmis, il nous a facilité la façon de prier, la façon de faire le hajj, la façon de se marier, la façon ainsi de suite. Et donc, عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. D'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aws al-Dari رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion est le bon conseil. C'est-à-dire, quand un frère va conseiller un frère dans la religion, en lui expliquant ce que c'est un hadith, en lui expliquant l'exégèse d'une sourate, en lui expliquant l'historique de l'islam, l'historique d'une sourate, quand elle a été descendue, comment, pourquoi, quel est le sens, quelle est la signification. Aussi, quand un frère essaye d'insister ou de conseiller un frère sur le bon choix, sur les bonnes actions, sur les bonnes œuvres, et aussi d'éviter les péchés, de s'éloigner des péchés, de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas fumer la drogue, de ne pas faire le haram, de ne pas accomplir un acte haram, de respecter les parents, d'aimer les parents, de respecter la famille, de garder le lien de famille. Eh bien, le prophète sallam, il nous dit, la religion est le bon conseil. Il y a un verset qui est très, que tout le monde connaît, Surat al-Asr, wal-Asr, بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين النصيحة, la religion est le bon conseil. Dans ce verset de l'Asr, Allah il jure par le Asr et il dit والعصر إن الإنسان لفي خسر. Je jure par le Asr, le temps de Asr, et l'homme est dans la déperdition. إلا الذين آمنوا sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes actions, les bonnes œuvres, et que et ceux qui se réconcilient, ceux qui se conseillent, ceux qui se échangent mutuellement par al-haq, la justice, et par la patience, ceux qui se conseillent, ceux qui se donnent comme mots, ceux qui lui résonnent par la justice et la patience. Pourquoi dit-on le donner, demanda-t-on au prophète? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, nasiha, pour Allah, répondit-il, pour son livre, pour son prophète, pour les imams et pour l'ensemble des musulmans. Je continue toujours dans cette introduction. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous dire par ce hadith que ce que je vous ai interdit, ce que je vous ai déconseillé, ce que je vous ai montré que c'est néfaste, c'est pas bon, évitez-le. Par contre, ce que je vous ai recommandé, ce que je vous ai ordonné, ce que je vous ai expliqué, montré comme bénéfique, comme bien, comme utile pour vous, pour votre famille, pour les musulmans, pour les croyants, faites-le. Faites minhum mastata'tum, ce que vous pouvez. Aidez ce que vous pouvez. Transmettre le savoir, ce que vous pouvez. Aider les pauvres, construire une école, creuser un puits, faciliter le chemin, construire une école, un orphelinat, une mosquée, aider les pauvres, faire de l'enseignement gratuit, faire. Toute bonne action, toute bonne œuvre, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il nous recommande le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah dans le Coran. Par contre, il nous dit, mais ceux qui se sont fait mal et ceux qui sont autodétruits, ceux qui posent beaucoup de questions, alors que la vérité, elle est devant eux. Les versets du Coran,
Les hadiths de Rasul sallam sont là, ils nous ont tout expliqué. Ils nous ont montré ce qui est halal, ce qui est haram, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tout ce qui est bon pour l'être humain, il est halal. Tout ce qui est mauvais, il est haram. L'alcool, il y a 20 ans, c'était 1 gramme autorisé pour conduire. Après, on a diminué à 0,8. Après à 0,6. Maintenant, on est inférieur à 0,2. Et qu'est-ce qui vient d'être prouvé en 2025, janvier 2025, que même un verre par jour est néfaste pour le corps. Il provoque le cancer, il détruit le cerveau, il détruit le foie. Donc, vous voyez, haram, donc c'est parce qu'il est néfaste pour le corps. La drogue, elle est haram. Pourquoi elle est haram? Parce qu'elle détruit le cerveau, elle détruit le cœur, elle détruit le corps, elle détruit le foie, et elle détruit tout le corps d'un être humain, et elle détruit sa maison, elle détruit ses biens, et il dilapide tout son argent. Pourquoi la cigarette, elle est haram? Parce que on a chaque année, en France seulement, plus de 70 000 morts par la cigarette, plus de 59 000 morts par l'alcool. Seulement ces 2 fléaux. D'où tout ce qui est halal. Pourquoi la fornication, az-zina haram? Parce que il y a des maladies. Comment s'appellent ces maladies en médecine? C'est toute une spécialité. Dans les maladies infectieuses, ça s'appelle les infections sexuellement transmissibles. Haram, az-zina haram. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies. Je peux vous les citer, c'est ma spécialité. Plus de 150 virus qui donnent les papillomavirus, cancer du col et lésions. Les herpès, plus de 8 virus. Les arboviroses, plus de 7 virus. Les hépatites virales, plus de 5 virus. Les bactéries qui donnent les IST, les infections transmissibles, plus de centaines. Et donc, tout ça peuvent infecter l'être humain, homme ou femme, et ils peuvent donner des maladies, et on peut mourir, telles que le sida, dont il y en a des dizaines de souches variantes de ce virus du sida. Et chaque année, on a plus de 1 million de morts par le sida, dont la plus grande partie des infectés sont en Afrique, plus de 35 millions, et chaque année plus de 1 million de morts. Et le sida, qui est une maladie sexuellement transmissible, eh bien, jusqu'à ce jour, depuis 1981 à 2025, elle a tué plus de 42 millions de personnes. Et donc, vous voyez, le prophète, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand je vous interdis de faire quelque chose, évitez-le. Et quand je vous ordonne de faire quelque chose, c'est-à-dire de bien, faites-le dans la mesure de vos possibilités. Ceux qui vous ont précédés sont tombés dans la perdition seulement par l'abondance de leurs questions et leur opposition à leur prophète. Voilà l'exemple de notre professeur des professeurs, le médecin des médecins, le savant des savants, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce hadith? حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme signe de la bonne soumission de l'homme à l'islam, son abandon de ce qui ne le concerne pas. Parce que poser trop de questions, ça va nous ramener vers la perdition. Poser trop de questions, vous savez, si on se pose la question, c'est quoi Allah, c'est qui Allah? On va l'expliquer que celui qui a créé tout, l'univers, qui a créé tout, animaux, tous les insectes, l'eau, les océans, les mers, les fleuves, les ruisseaux, il a créé tous les êtres humains, il a créé l'oxygène, il a créé tous les produits, tout ce qui existe dans les cieux, les 7 cieux, dans les 7 terres et entre les deux. Par contre, si on veut expliquer à un enfant de 2 ans, il ne va pas le comprendre. Un enfant de 5 ans, il va réfléchir qu'ici, Allah, il va l'imaginer comme un imam. Il va dire peut-être c'est ce grand monsieur avec une barbe, parce qu'il va comprendre. Mais à l'âge de 15 ans, ça y est, on est dans la maturité et on sait que Allah, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui a créé tout l'univers. Mais celui qui ne veut pas croire, il dit non, je ne crois pas. Non, l'univers c'est le Big Bang, c'est le Big Bang qui a créé cela. Et moi je suis créé de rien. Et moi quand je pose la question à beaucoup de collègues qui disent je ne crois pas en Dieu, et ils disent que non, c'est la nature, c'est comme ça qu'on a été créé, je dis, eh bien, heureusement qu'il y a la mort qui va nous expliquer d'où on est créé, d'où on venait et où on va et vers qui nous allons nous retourner. Et c'est de là qu'on va comprendre que c'est Allah qui a créé
tout ce qui existe sur terre. Et c'est Allah qui a fait la naissance, la vie, qui nous a donné la vie. Et c'est Allah qui a fait la mort. Et heureusement qu'il y a la mort. Parce que s'il n'y avait pas la mort, eh ben, nous ne serons pas là. Parce que tous ceux qui nous ont précédés, des peuples et des peuples et des peuples et des millions de personnes, ils nous laisseront ni la place pour s'asseoir, ni de l'eau pour boire, ni pour voyager. Et on voit maintenant le peu de puissance dans le monde. Ils étaient G7 et maintenant ils sont devenus G20. Les 20 puissants pays, et on voit le nombre de guerres qu'il y a sur Terre, le nombre de familles, le nombre de pauvres, le nombre de morts, le nombre d'analphabètes, le nombre de malades, alors que sur Terre, il existe tous les moyens pour que tous les peuples, les 6 milliards, vivent très bien, et tous accès aux soins, et tous accès à l'enseignement, et tous accès à une vie sainte, à l'eau propre, à l'eau potable. Mais hélas, les 20 riches privent les 4 ou 5 milliards de se partager. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, on comprend que les riches dominent les pauvres et que les pauvres subissent. D'où alayna bis sabr, d'où la patience. Et c'est Allah qui a fait. S'il voulait, Allah il nous faisait tous riches. Eh bien non, Allah il a fait certains riches, beaucoup de pauvres, justement pour que les riches doivent être jugés. Le jour où ils seront trouvés, nous nous retrouvons devant Allah. Qu'est-ce que vous avez fait de vos biens? Comment vous les avez obtenus? Comment vous avez acquis vos biens? Et comment vous les avez dépensés? Et en quoi? Et pourquoi vous avez privé votre voisin? Pourquoi vous avez privé votre frère pauvre? Pourquoi vous avez privé votre peuple pauvre? Pourquoi vous avez privé les pays voisins de votre pays? Vous êtes un pays si riche. Et pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a la famine en Afrique? Pourquoi il y a plus de maladies en Afrique, en Amérique latine, en Asie? Et donc, il y a un jugement. Et heureusement, la mort pour moi, personnellement, Dr Yahya Mekki, c'est la chose la plus juste qui va nous récompenser chacun selon ses actions, chacun ce qu'il a accompli, selon sa responsabilité, selon son âme et selon son soi. On arrive au mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, donc j'ai commencé par cette introduction qui nous explique le rôle du prophète sallam, l'importance du livre, le Coran, l'importance du hadith sallam, et les messages du messager du prophète sallam à nous, musulmans, croyants et non musulmans, qui nous écoutent et qui nous voient et qui nous lisent, que le Coran, c'est un livre de paix, de sagesse, de soins, de guérison, de partage. C'est un guide, c'est une guidée, que le Coran aussi c'est une lumière, c'est de la science. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions et que les organisateurs m'invitent pour montrer que le Coran c'est que de la science dans plusieurs conférences, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, il est là. Nous prions qu'Allah nous donne la force, la foi et l'énergie pour pouvoir assumer ce mois avec méditation, avec amour, avec respect, avec sagesse et avec patience aussi, parce que c'est un mois qui teste, qui éprouve l'homme, l'être humain, croyant musulman, justement, qu'est-ce qu'il est capable de subir et de résister et de patienter. Allah il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Allahu Akbar, Subhanallah. Regardez, c'est la sourate Al-Baqarah, donc c'est la deuxième sourate, après le Fatiha, et c'est le verset 183. Allah il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Donc Allah il nous dit que siyam qu'il a prescrit aux musulmans, donc le siyam des musulmans, via le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai aussi écrit et je lui ai aussi imposé à des peuples avant nous, qui? Les frères chrétiens, les frères juifs, d'autres peuples. Donc ils jeûnent, ils ont leur jeûne, 40 jours pour la Pâque, aussi pour les juifs. Ah ben, ils ont leur jeûne. Mais est-ce que le jeûne des musulmans, il est comme le jeûne des chrétiens et le jeûne des juifs? Non. Le jeûne des musulmans, il est suivi. Et pourquoi Allah il nous a fait ce test?
ce cinquième pilier, un des 5 piliers, qui est le jeûne du Ramadan. Allah, il nous dit, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pourquoi Allah il nous a imposé? Voilà, je lis le verset en français. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Qui c'est les peuples qui nous ont précédés? Les Juifs, les chrétiens, certainement d'autres peuples. Peut-être qu'ils jeûnent 1 jour, ou 2 jours, ou 7 jours. Mais ce qu'on sait, les 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, ils ont leur jeûne et ils fêtent la Pâque. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés. Quel est le but? Afin que vous manifestiez votre piété. Allah, il veut de nous notre piété. At-taqwa, tattaqoun. At-taqwa, c'est se repentir. At-taqwa, c'est comment j'ai la piété et je me remets à Dieu. Donc, avec le jeûne, je me rapproche de Dieu. Avec le jeûne, je crains Dieu. Avec le jeûne, je montre que j'aime Dieu. Avec le jeûne, je sais que j'abdique, j'applique ce que Allah m'a demandé. Je jeûne. Ce jeûne devra être observé, donc la suite du verset 183, le verset 184. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ayyaman, donc il nous définit ce que c'est le siyam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah il continue, ayyaman ma'dudat. Oh, n'ayez pas peur, c'est pas 1 an de jeûne, c'est pas 6 mois, c'est pas 3 mois, c'est juste ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. C'est أيام معدودات, c'est 1 mois. Soit on va jeûner 29 jours ou 30 jours. أيام معدودات فمن كان منكم مريضا إذا كان إنسان مريض أو على سفر في رحلة مسافر après le mois de Ramadan, tu dois refaire les jours que tu n'as pas pu jeûner, que tu as mangé, tu as bu. Parce que soit tu étais malade, soit tu as eu un malaise, soit tu étais au voyage, quel que soit le voyage. À dos de chameau, à dos d'âne, à pied, sur une moto, sur une bicyclette, sur un vélo, ou par avion, ou par bateau, quel que soit le voyage, tu peux manger, c'est Allah qui t'a autorisé. Et ceux qui ne peuvent, et ceux qui ont une maladie longue, donc chronique, à ce moment-là, ils ne peuvent pas jeûner. Le diabétique, on verra après, le cancéreux, le malade cardiaque, celui dont le médecin lui dit tu ne peux pas jeûner. Tu dois prendre 4 fois les médicaments. Un cancéreux, un dialysé, comment? On va lui filtrer le sang, on va lui passer une dialyse, et comment il peut jeûner? Il ne peut pas jeûner. Et donc, ces personnes-là, eh ben Allah il leur a dit, ne jeûnez pas. Hommes ou femmes, ne jeûnez pas, mais vous sortez, vous donnez une fidya, donc ce qu'on appelle le fidya fi Ramadan. Chaque année, on l'évalue. L'année dernière, c'était 7 euros. Eh ben, cette année, on va attendre, ils vont nous dire si c'est 5 euros, 7 euros ou 6 euros, on va la définir. Et Allah il nous dit, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Et celui qui se porte volontaire pour jeûner, c'est tant mieux pour lui. أحسن له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Retenez وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pour ceux qui peuvent, pas la personne très âgée qui a plus de 90 ans qui est malade, pas la personne jeune mais malade, gravement malade, cardiaque, cancer comme j'ai dit. Allah il nous dit وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Pourquoi خير لكم? Eh ben, on le verra après sur le plan médical. Ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui qui d'entre vous, qui malade ou en voyage, aura été empêché de l'observer, donc d'observer le jeûne, devra jeûner plus tard, après le mois de Ramadan, un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté, malades, personnes âgées, devront assumer à titre de compensation la nourriture d'un pauvre pour chaque jour du jeûne non observé. Le mérite de celui qui en nourrira davantage ne sera que plus grand, mais savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner. Pourquoi préférable? On va voir les effets bénéfiques du jeûne.
Et Allah il continue dans le verset 285 في الآية 2 185 في سورة البقرة شهر رمضان. الله nous définit Allah maintenant que c'est شهر رمضان سمي بشهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله 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 في آية الله، تفسير كلام الله، عظمة كلام الله، بركة كلام الله، إعجاز القرآن إعجاز عظيم. الله سبحانه وتعالى تسلسل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى. فسر لنا الله سبحانه وتعالى أياما معدودات دي جور بريسي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والذين عندهم مرض والذين يعني لا يستطيعون الصوم صعيب عليهم الصوم فإطعام مسكين يعني إخراج مسكين. الله ينودي وإن تصوموا خير لكم. ومن بعد شوف الله سبحانه وتعالى شوف ترتيب القرآن تسلسل القرآن فهم القرآن تدبر القرآن كما يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. وأن الله سبحانه وتعالى ينو بريسيز باللي شهر ليس 2 mois ni 3 mois شهر رمضان. واش في هذا شهر رمضان؟ ما هي خاصة شهر رمضان؟ الذي أنزل فيه القرآن. سبحان الله العظيم. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il a spécifié les musulmans, comment il a gâté, comment il a choisi, comment il a donné une préférence, comment il a donné un cadeau aux croyants musulmans. Il a dit Shahru Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le mariage, il y a eu médaille d'or, il y a eu la Coupe du Monde, la Coupe du football, il y a eu quoi? Il y a eu non, Shahru Ramadan الذي أنزل فيه القرآن. شيء عظيم. أن أنزل فيه من هو القرآن؟ ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله عز وجل الذي أنزله الله عن طريق ملك سيدنا جبريل عليه السلام أنزله على خير خلق الله. خير خلق الله خير خلق الله هو سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن. هذه خاصة الشهر العظيم. الشهر العظيم هو رمضان شهر القرآن. ولماذا أنزله الله سبحانه وتعالى؟ هذا شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. وما هو هذا القرآن؟ القرآن هذا هو كتاب نجعلوه في البيبليوتيك ونشوفوه، كتاب نديروه في السيارة ونسمعوه، كتاب نفتحوه مرة في 10 سنين، كتاب جميل بالذهب. لا، هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان عظمة شهر رمضان ماهوش نصبغ البيت، ماهوش نغير أثاث البيت، ماهوش نشري أثاث جديد البيت. هذه عادات جميلة حسنة عملوها، صبغوا البيت ونظفوا البيت واشتروا حاجات أثاث للبيت الجديدة وطبخ جديد وملبس جديد. مبروك هنيئا لكم. لكن الهدف من الله سبحانه وتعالى عظمة القرآن وعظمة شهر رمضان خاصة عظيمتان، هو شهر الصيام رمضان والقرآن. فأعز الله سبحانه وتعالى هذا بذاك، أعز شهر رمضان بنزول القرآن، وعظم القرآن بأفضل الأشهر ألا وهو شهر رمضان، وبأفضل ليلة وهي ليلة القدر، حيث يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Les caractéristiques extraordinaires pour les musulmans, il y a 12 mois de l'année, mais l'un des meilleurs mois, l'un des plus spécifiques des mois, l'un des plus, j'allais dire, récompensants ou avec plein de récompenses, c'est le mois du Ramadan. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a spécifié avec Nuzul al-Qur'an. Et je vais lire en français. Le mois de Ramadan, regardez la succession, la suite dans les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il explique par détail de plus en plus.
On a commencé par, ô croyants, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit au peuple. Dans le deuxième verset 184, ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui qui est en voyage ou malade peut ne pas jeûner, mais il doit 6 jours après le ramadan. Par contre, regardez le verset 185 qui est très, très extraordinaire. Le mois de ramadan, c'est pas celui de la musique, c'est pas celui où on danse le soir, c'est pas où celui où on se retrouve dans les bars et dans les cafés, c'est pas où celui le mois où on joue les jeux de cartes et les jeux de dominos, c'est pas celui où on joue le foot. Non, mon cher frère, ma chère sœur, le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé. Allahu Akbar. Regardez, quelle est la caractéristique de ce mois? C'est le mois où le Coran, au cours duquel le Coran est révélé et descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre ce Coran? Pour qu'il l'utilise, qu'il soit une guidée. Hidayah, huda, huda linnas wa bayinatin min al-huda. Guider, pour guider les hommes. Pour les guider où? Dans la bonne direction. Allahu Akbar. لك الحمد والشكر يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Allahu Akbar. Pour nous guider et en plus pour distinguer le bon et le mauvais, le mal et le bien, le vrai et le faux, la vérité et l'erreur, la justice et l'injustice. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, le cadeau qu'il nous a fait, comment Allah il nous a sélectionné, comment Allah il nous a choisi parmi tous les peuples sur les planètes, et il nous a accordé un mois béni, qui est le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. C'est-à-dire nous, demain soir, Inch'Allah, demain, pendant, c'est-à-dire chaque année, 2 jours avant, c'est-à-dire le mois Shaban, les 2 derniers jours, on va guetter et la veille, on va dire si c'est en jeûne demain ou après-demain. Tout dépend du mois. Si c'est un mois de 29 jours, de 30 jours, eh ben, on va le dire. Eh ben, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire, devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui de jours de jeûne non observé. Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous les rendre difficiles. Achevez donc la période du jeûne et louez Dieu pour vous avoir guidé afin de lui prouver votre reconnaissance. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يحب يسهل لنا ولا ما يحبش يصعب علينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما هداكم ولعلكم تشكرون. La reconnaissance, ash-shukr lillah, vous lui prouvez votre reconnaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance du jeûne, pour vous montrer que en islam, il a beaucoup de valeur et il corrige certaines erreurs. Par exemple, pendant le Hajj, le pèlerin, il peut ne pas faire un des rites du pèlerinage. Et ben Allah, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande de compenser ce manquement dans le Hajj par as-sawm. Eh ben, il lui dit, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah a trouvé une solution
pour le Hajj, et celui qui a une difficulté pour accomplir un des principes de l'Hajj, eh ben, il doit jeûner ou faire une aumône. Et Allah, il lui explique que pendant le Siyam, il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours après le retour. Accomplissez, Dieu nous dit en français, la traduction, accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites en compensation une offrande selon vos moyens. Mais abstenez-vous de vous raser la tête tant que l'offrande n'est pas parvenue à son lieu de destination. Celui d'entre vous qui, malade ou atteint d'une affection à la tête, était obligé de se raser, sera tenu de se racheter par un jeûne, voyez, somme, une aumône ou un sacrifice. Une fois la sécurité rétablie, celui qui aura profité de son séjour pour effectuer la Umrah, en attendant la période du pèlerinage, devra faire une offrande selon ses moyens. Mais si l'on n'en a pas, il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total. Et cela incombe uniquement à celui dont la famille ne réside pas près de la mosquée sacrée. Craignez donc Dieu et sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Allah, il nous montre l'importance du somme. Qu'est-ce qu'il a dit à Maryam alayhi salam? فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Allah, il dit à Marie, notre mère Marie alayhi salam, mange, bois et réjouis-toi. S'il t'arrive de voir quelqu'un, dis-lui, j'ai fait vœu d'un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Et Allah, il nous dit, surtout dans un autre verset, comment arrêter de faire des serments quand on n'est pas sûr d'assumer le serment. Parce que le qasam al-half, Wallah, et tu ne viens pas. Wallah, je t'achète cette voiture et tu ne l'achètes pas. Wallah, je vais venir te rendre l'argent et tu ne viens pas. Tu n'as pas assumé ton engagement. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te châtie pour ça. Et pour corriger le fait que tu as halft, qsamt billah, bien que tu fais la chose, tu ne l'as pas fait, eh bien, Allah, il t'a dit, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Dieu ne vous tiendra pas rigueur des sermons que vous aurez prêtés à la légère, mais seulement de ceux que vous aurez prêtés de propos délibérés. L'expiation en en sera de donner à manger à 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez habituellement votre famille, ou de les vêtir, ou d'affranchir un esclave. Celui qui n'en aura pas les moyens accomplira un jeûne de 3 jours. Vous avez compris l'importance du jeûne. Telle sera l'expiation de vos sermons non respectés. Soyez donc fidèles à vos sermons. C'est ainsi que Dieu vous éclaire par ces signes. Peut-être saurez-vous lui en être reconnaissant. C'est surtout là, ce que je montre dans cette diapo, je vais rentrer dans le côté médical. Dans cette diapo, il y a eu vous voyez, ça date déjà beaucoup, hein, depuis 1418 Hijr, depuis 1997, la résolution du Conseil de l'Académie islamique du fiqh relative aux substances entraînant la rupture du jeûne dans le domaine de la médication. Ayant écouté les délibérations qui ont eu lieu à ce sujet avec la participation des fuqaha et des médecins et examiné les arguments à partir du livre saint de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des avis des fuqaha, décide ce qui suit. Premièrement, n'entraîne pas la rupture du jeûne. Parce qu'on va poser beaucoup de questions, on va appeler les mosquées, on va appeler les personnes, on va appeler les imams et on va se poser certaines questions. Ils sont devant vous et ce diaporama, je vais le laisser à votre disposition à toute personne qui nous suit, qui nous regarde, qui va nous regarder, qui va nous écouter. Il sera à votre disposition, vous pouvez l'utiliser. N'entraîne pas la rupture du jeûne. الحوائج اللي ما تفطرش الصيام ما تفطرش تبقى صايم. Une goutte dans l'œil, dans l'oreille, le lavage auriculaire, une goutte nasale ou la pulvérisation nasale à condition de ne pas avaler le liquide ayant atteint la gorge. القطرة في العين, القطرة في الأذن, غسل الأذنين, قطرة في الأنف, الفشفاشة هذيك الفابوريزاسيون تاع الأنف.
هادو ما يفطروكش، بصح اذا حسيت لحقك الدواء في الحلق فما تشرطوش. اذا شرطوا راك فاطر، ما تشرطوش فقط، لكن استعمالها ما يفطرش. عندك منين تحسو ارميه من الفم. Les comprimés placés sous la langue pour soigner une angine de poitrine ou toute autre maladie à condition de ne rien avaler. كاين في بعض الامراض تاع القلب او تاع الرئه او تاع الحساسيه تحط حبه الدواء تحت اللسان فقط، ما تشرطهاش، تحطها تحت اللسان، وما كانش ما تعطيكش اللعاب باش تشرب، لا تخليها تحت اللسان، هي تمتص في الفم وتروح وتداوي القلب ولا تداوي الرئه ولا تداوي الحساسيه ولا تداوي الغده الدرقيه. هذه ما تفطركش طونك ما صرتش، ما تشربش، خليها في الفم حتى تذوب تبقى تم، ومن بعد ارمي الباقي. هذه ما تفطرش. كل الادوات اللي يستعملهم طبيب النساء تاع التوليد، كل حاجه اللي تدخل في الجهاز التناسلي تاع المراه، سواء دواء، سواء غسل بالماء، سواء غسل دواء، سواء آلة، اوتيروسكوب، توشي فاجينال، لمس الطبيب يقلب المرأة في رحمها، هذا لا يفطر الصوم عند المرأة. كذلك نستعملوا المنظار عند المرأة، quand on utilise un urétroscope, un stérilet ou tout autre instrument similaire pour diagnostiquer عند la femme, qu'elle soit enceinte ou non enceinte, ما يفطرش. Il ne fait pas de rupture de jeûne. Il ne gâche pas le jeûne. Tout ce qui est introduit dans l'urètre, canaux urinaires de l'homme ou de la femme, sonde urinaire, urétroscope, substance radio-opaque, médicaments, solutions pour le lavement de la vessie, ما يفطروش. كل ما نستعملوا عن طريق الجهاز البولي حتى باش يوصل حتى المثانة باش يغسلها، هذا ما يفطرش. L'obturation ou l'extraction dentaire، طبيب الأسنان، كل علاج الأسنان ما يفطركش حتى وإن تنزع ضرسة. Donc le nettoyage des dents au moyen d'un cure-dent ou d'une brosse à dents à condition de ne rien avaler. Le bain de bouche، غسل الفم يعني التقرقاريزم، غسل الفم، لا pulvérisation buccale، تاني ما تفطرش بصح ما تشرطش، غسل فمك ورمي، شلل فمك ورمي عند طبيب الأسنان. Les injections sous-cutanées intramusculaires ما يفطروكش. كل لي انجيكسيون اللي يديرهم تحت الجلد فقط كيما تحت الجلد ولا في المسكل كيما الفاكسان، هذو ما يفطروكش. مثلا واحد بيروح للعمره ويدير فاكسان في العمره هو في رمضان، ما يفطركش الفاكسان، اللقاح تاع العمره ما يفطركش. الاكسجين ما يفطركش، اللي مريض هو صايم وداير الاكسجين ما يفطركش، الاكسجين ما يفطركش. لانستيزي بار فابوريزاسيون، لانستيزي منين يديك البخار برك، انستيزيو غير بالبخار، العمليه جراحيه صغيره، هذاك ما يفطركش. بصح لانستيزي لا يعطوك برودوي بابره كبيره بالسيروم، هذاك يفطر. Tout ce qui pénètre dans le corps par absorption cutanée, qu'il s'agisse des crèmes, des pommades ou des patchs cutanés contenant des produits médicamenteux ou chimiques. كاين في بعض الادويه اللي يتلصقوا، سواء ادويه تاع السطر اللي مسكين عنده مرض تاع الالم، او تاع التدخين، او تاع لي بوماد اللي يديروا لي بوماد تاع الحرق مثلا، او تاع الحب، البوماده تاع الحب، بوماده تاع الحرق، هذا ما يسقطلكش الصوم تاعك، ما يفطركش. L'introduction d'un cathétérisme pour la coronarographie des vaisseaux du cœur ou d'organes ما يفطركش. كذلك اللي يبغي يدير الفحص في القلب وهو صايم، لكن في معظم الحالات الكوروناروغرافي فيها ألم ربما، فتستطيع أن تفطر هذاك النهار تاع الكوروناروغرافي وتعاود تخلفوه من بعد إن شاء الله من بعد الصوم. لا فيبروسكوبي بار لاباروسكوبي وإكزاميني لي تستيسيان كذلك بور بروسيدي اون اوبيراسيون شيرجيكال ما يفطركش. لا بيوبسي، كاين لا بيوبسي هو يعني ننزع طرف من الكبد او طرف من الكلى باش نعيروهم، بيوبسي. لا بيوبسي دو فوا او دوتر اورغان سونز ادمينستراسيون دو سوليسيون دو ليكيد كذلك ما تفطرش. لكن كل ما نستعمل السيروم، هذاك اللي يسموه السيروم، دو سيروم جلوكوزي و سيروم صالي، هادو يفطروا، خاطر يديروا الكبره لهنا ويخلوك الشكاره هذيك ولا القرعه، الكيس ولا القرعه، le flacon de sérum glucosé ou sérum salé, هذاك يفطر. La fibroscopie ou la gastroscopie sans absorption de liquide ou d'autres produits. L'introduction de tout instrument produit dans le cerveau ou la moelle épinière à des fins thérapeutiques. كل آلات اللي باش نروحوا نفحصوا سواء في الدماغ أو في النخاع العظمي، هذا ما يفطرش. Le vomissement involontaire contrairement au vomissement provoqué. الواحد تقيا
عفويا يعني ما راحش قيا روحه، ماشي دار حاجه اللي باش تقيه، لا، كان قاعد تتقيا وما عاودش رجع الاكل، هذاك يبقى صايم وجايز له الصوم، ما يبطلوش الصوم. لكن اللي يتقيا بار بروفوكاسيون، شرب حبه دواء اللي باش تقيه، دار صبعه باش يتقيا، دار اي اله، هذاك فاطر، يفطر هذاك النهار ومن بعد يعاود يخلف الصيام تاعو. دروك ندخلوا في الميدان الصحي. العلماء والأطباء والأخصائيين في البيولوجيا وفي علم البيولوجيا قاموا بأبحاث عديدة على الصوم عند المسلمين وعند صوم الإسلام الذي هو ركن من أركان الخامس من أركان الإسلام. فدرت بحث، هذا بحث نتاعي، بحثت في عندنا في العالم فيه بنك لكل الأبحاث، مكتبة عالمية نتصل بها وهي تقولنا أي بحث موجود في العالم موجود فيها. فدرت البحث في أيام الكوفيد، عندها تقريبا 4 سنوات هذه، كان عندنا 1274 بحث على الصوم والإسلام. أو هذا لهنا عنوان Energy Metabolism and Intermittent Fasting the Ramadan Perspective. هذا يتكلموا على أثر صوم رمضان وأثره على الحركة البيولوجية في جسم الإنسان. عندنا 1274، لكن واش ظهر اليوم هذا درت بحث جديد اليوم، البحث الجديد طلعنا ل 2136 بحث علمي. درسنا أثر الصوم على الأعين، درسنا على الدماغ العلماء، درسنا على القلب، درسنا على السمنة، درسنا على الكوليسترول، درسنا على الجنين، درسنا على الكلى، درسنا على الغدة الدرقية. صبنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. صبنا بأنه كل صوم رمضان فيه بركة ونعمة ومنفعة وخير وصحة وطهارة ونقاء وتصفية لجسم الإنسان. وشوف 2136، ومن بين الباحثين فيه مسلمين، من كما يقول من المحيط إلى الخليج، من المغرب الشقيق مرورا بالجزائر الحبيبة، تونس الشقيقة، إلى مصر أم الدنيا، مرورا بأحبائنا في ليبيا، دخولنا إلى مصر والأردن ولبنان وسوريا، الشام العزيز علينا، العراق وما أدرك بيت الحكمة، نصل إلى دول الخليج وإلى كل الدول الإفريقية، كل علماء، مرورا كذلك بإيران، وصولا إلى باكستان، إلى ماليزيا، إلى أندونيسيا. كل الدول العالم الإسلامي نشرت بحوث من بين هذه 2136. فكل الأقطاب وكل علماء الدول هذه التي ذكرتها قامت بأبحاث علمية. كذلك في علماء غير مسلمين، فرنسيين، بريطانيين، إسبان، أمريكان، هولنديين، صينيين، روسيين، قاموا بأبحاث أرادوا أن يبينوا بأن الصوم، صوم المسلمين، مضر ومهلك للذات ومهلك للإنسان. فأثبتت لهم أبحاثهم كله خطأ، بل بالعكس، شهر الصيام شهر البركة، وأن تصوموا خير لكم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة كما ذكرت في الآية الأولى. وماذا قال سيدنا رسول الله سيد الخلق أستاذ الأساتذة؟ قال: صوموا تصحوا، في الصوم الصحة. ما معنى؟ Le prophète sallallahu nous a dit que jeûner c'est de la santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, si vous jeûnez, il est préférable pour vous de jeûner. C'est mieux pour vous de jeûner. Sur le plan santé, c'est mieux. Donc j'ai fait des recherches bibliographiques. Et vous voyez une différence entre 4 ans. Il y avait 1274 au début de Covid-19 de publications sur le jeûne du Ramadan à Somme et la santé. Et tout de suite, aujourd'hui, j'ai fait cette recherche et j'ai trouvé 2136 publications, de très très importantes publications. Il y a des centaines de chercheurs musulmans, du Maroc, en passant par l'Algérie, en arrivant jusqu'en Arabie Saoudite,
et en allant jusqu'en dans les pays musulmans de l'Asie, le Pakistan, l'Afghanistan, les musulmans de l'Inde, l'Iran, beaucoup de publications iraniennes, la Malaisie, l'Indonésie, et puis aussi des chercheurs musulmans dans les pays non musulmans, mais beaucoup de chercheurs non musulmans, des Anglais, des Américains, des Russes, des Français, des Allemands. Eux, ils voulaient faire des études pour montrer que le ramadan est mauvais. Le ramadan, il attaque le corps, il attaque le cœur, il attaque les reins, il attaque. Et finalement, tous les résultats, toutes les publications montrent non, que le ramadan, il est très bénéfique. Je vais résumer certaines publications. C'est que, voilà, cette publication, elle montre, qui a été publiée dans Nutritions, Energy, Metabolism and Intermittent Fasting, The Ramadan Perspective. درسوا هذا الصوم وماذا أظهر الصوم؟ أظهر الصوم بأن الإنسان عندما يصوم نقص في الوزن من بعد 30 يوم من الصوم، النقص في الوزن ما يدل بأنه initial weight ببداية رمضان كان الوزن 59 كيلو، من بعد شهر من الصوم نقصنا إلى 47 كيلو، تقريبا 10 كيلو ينقصها الإنسان في شهر الصيام. وهذا الدليل على الأبحاث. ما معنى نقص الوزن؟ نقص الوزن يعني نقص السمنة فاليوم من أكبر أخطار الأمراض في العالم وفي كل الدول وأكثرهم أمريكا وخاصة كذلك الدول العربية هي السمنة عند المواطنين، عند الشعوب. فالسمنة أصبحت كارثة عند الشعوب. فشهر الصيام شهر القرآن، شهر الإيمان، شهر التقوى، شهر البركة، شهر الصحة. ففي الصوم ينقص الشخص من وزنه، فعلاج للسمنة. فعندما ننقص من السمنة ننقص من السكر، ننقص من الضغط الدموي، ننقص خاصة من الشحوم. ومن أي شحوم؟ من الشحوم السامة، ال LDL Low Density Lipid. ففي الصوم ينقص هذا. كذلك في أبحاث أخرى أثبتنا بأنه الصوم، صوم رمضان، يعالج السرطان. كيف هذا؟ كيف الدكتور مكي اليوم يعطينا هذا المعلومة العلمية الحقيقية بأنه هذا علماء إيطاليين وأمريكان. هذا العلماء من إيطاليا في جنوة وميلانو ولوس أنجلوس أثبتوا بأن الصوم يعالج الأمراض السرطانية. بل أنا أضيف لكم الصلاة في أوقاتها، الصلاة في أوقاتها والصوم يحاربان السرطان ويقضيان على السرطان ويشفيان الشخص ويحميان ويطيلان عمر الصائم وعمر المصلي. الصلاة فيها بركة ونعمة وتطيل العمر. في الصلاة الله سبحانه وتعالى ينقينا من الخلايا المريضة، الخلايا التعبانة، الخلايا التي كبرت يعني فاتت وقتها في الدوران، خلايا القلب، خلايا الكبد، خلايا المعدة، خلايا الجلد، خلايا الكويرات في الدم، كويرات الحمر وكويرات البيض وخلايا المناعة. معظم الخلايا الجسم في الصلاة. وسنويا في رمضان الله سبحانه وتعالى ينقي جسم الإنسان من كل هذه الخلايا المريضة التي سوف تتطور إلى خلايا سرطانية. وحتى عند المريض بالسرطان، فالذي مصاب بالسرطان ويصوم يوم بيوم، فنتيجة هذا البحث العلمي الذي هو موجود أمامكم وجدنا بأن المريض بالسرطان، أخذنا عدد من المرضى بالسرطان وعالجناهم بدون أن يصوموا، وعالجنا بنفس العلاج نفس عدد المرضى آخرين وهم يصومون. فوجدنا بأن العلاج يفيد الصائمين أكثر بكثير من غير الصائمين. ومن هنا انطلقنا بأنه فاستينج، الصوم رمضان، وهذا الدليل هنا بأنه العلاج عالجنا مرضى بدون صوم وعالجنا مرضى يصومون with fasting. فماذا وجدنا؟ وجدنا بأن العلاج عند الصائمين الذين مصابين بالسرطان يشفوا فورا ونقضي على الخلايا السرطانية، بينما الذين لا يصومون without fasting فالخلايا السرطانية تبقى وتطول وتبقى resistance differential stresses resistance versus differential stresses sensitization. المريض بالسرطان ويصوم فيعالج ويشفى بإذن الله
أحسن وقبل في الوقت من الذي لا يصوم. فكيف فسرنا هذا؟ فسرنا هذا بأن الصائم عندما يجوع فينقص اتيان السكر إلى الجسم. السكر لا يأتي بالسكر يوميا، لأنه يصوم من صلاة الفجر، من الفجر بالإمساك إلى غروب الشمس، منذ الفجر لا يأتي بالسكر. فنقص السكر وعدم دخول السكر إلى الجسم، فالجسم سوف يستهلك إلا السكر المخزون في الكبد. فعلاج الشيميوثيرابي سوف يعالج الخلايا أو الجينات في الحمض التي هي تغيرت وأصبحت الخلية سرطانية، فيعالجها. فعند الصائم يعالج هذا ويصحح خطأ تركيبة الجينات في الحمض DNA، وتصبح الخلية تلعب دور من جديد وتحيا من جديد وتشفى من جديد. وخلايا المناعية تقضي على الخلايا السرطانية. هذه هي forcing cancer cells to increase oxidative phosphorylation. وهنا fasting can reduce CD73 levels in some cancer. الخلايا السرطانية تعطينا منتوج في هذه الخلايا السرطانية البروتين CD73. فالصوم يدمر هذه الخلايا السرطانية ويدمر مكونها ويصحح الخلايا ويصحح الحمض الADN. فقولوا معي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. كذلك هنا وجدنا بأن العلاج السرطاني عند بالعلاج الكيميائي سوف المريض يشفى ويقلص الخلايا السرطانية عند الصائم بالنسبة لغير الصائم الذي تبقى الخلايا دائما منتشرة بكثرة. ما استخلصناه في هذه الجريدة التي درست الصوم والعلاج للخلايا السرطانية بأنه يؤثر على السكر، الصوم، نقص السكر ونقص منتجات السكر في الجسم، فيسبب يفيد في قضاء على الخلايا السرطانية والخلايا التي هي مسممة، ويقوي مناعة الإنسان لكي تقضي على الخلايا وعلى الميكروبات وعلى الجراثيم. من هنا نفهم بأنه الريستريكشن كالوريك في الصوم. فماذا تعطينا بالنسبة للصوم؟ يعني intermittent fasting، الصوم نصوم يوم ونتغدى يوم، نصوم يوم ونتغدى يوم. فهنا أثبت عند المرضى بأن الصوم ينقص من كل هذه المكونات في الخلية بالنسبة للإنرجي، بينما يرفع مقومات المناعة ويقضي على كل ما هي سرطانية ينقصها. هنا كذلك هنا من ناحية الفيزيولوجيا ينقص الالتهابات، ينقص الأنسولين، ينقص الشحوم الليبيد ينقصها. هنا نرى بأنه العلامة النزول. ينزل كذلك ينقص من أثر على القلب والخوف من أزمة قلبية cardiovascular disease risk. ينقص حتى من الأمراض القلبية الصوم عند الصائمين. كذلك ينظم الدورة للنوم، كذلك ينقص الضغط الدموي. فنفهم بأنه هنا بأنه الصوم نعمة وجنة وخير وبركة للإنسان. ففي هذه الصورة نثبت بأنه رمضان فاستينج، هذا العنوان رمضان فاستينج، هذا بحث آخر. رمضان فاستينج يؤثر على المنفعة للمناعة وتطور المناعة عند الإنسان. وهذه دراسة جمعت تقريبا 60 بحث علمي، وأثبت بأنه شهر رمضان بالهلال ينقص كل بروتينات الالتهاب، وينقص من
الهجوم المناعي الذي يؤثر إلى التهاب حاد، بينما يرفع من مقومات الخلايا التي تدمر الميكروبات وتدمر الخلايا السرطانية، وكذلك يقوي الجسم لمحاربة الميكروبات حتى الميكوبكتيريا. وهنا نفهم بأن الصوم ينقص الالتهاب وينقص الميكروبات وينقي الجسم الإنسان. هنا نبين بأن الصوم والنوم، هنا سوف أبقى ليبين للصائم وللمستمع الكريم والمشاهد الكريم بأنه عندنا مشكلتان في الصوم نحن المسلمين. المشكلة الأولى، نصوم جيدا في النهار، لكن عند غروب الشمس وعند البدء الأكل ففينا ومنا من يدمر جسمه فور الأذان، يدمر جسمه. من هو هذا الشخص؟ أو سيد أو امرأة؟ المدخنين. الصائم الذي يدخن ويبدأ بسيجارة عند غروب الشمس أو عند سماع الأذان، فهذا هلك صيامه وهلك جسمه ودمر خلاياه، خلايا القلب، خلايا الرئة، خلايا اللسان، خلايا الفم، خلايا الحنجرة، خلايا الدماغ، خلايا حتى المكونات الجنسية، يعني البويضة عند المرأة والمني الحيوي يدمره التدخين. مكونات التدخين تقريبا 1263 مكون من التدخين سام قاتل يدمر الإنسان الصائم. وفينا من يشرب ملعقة أو 2 من شوربة أو أكل ويبدأ في التدخين، ويكمي تقريبا ما بين 10 إلى 20 سيجارة في ظرف 10 ساعات في الليل، إذا بقى إلى السادسة إلى صلاة الفجر. فأنا أناشد الإخوة المدخنين من خلال شاشتنا الكريمة ومحاضرتنا القيمة: ابتعدوا عن التدخين، توبوا إلى الله من التدخين، عودوا إلى الله من التدخين، أطيعوا الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فاتركوه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai cité au début, ce que je vous ai recommandé, prenez-le, faites-le, appliquez-le. Ce que je vous ai interdit, décommandé, évitez-le. أخي الكريم، قلنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. اليوم من خلال هذا المنبر الكريم، هذه الشاشة العظيمة، أشكر كل من دعاني واستدعاني لهذه المحاضرة. إذا استفدنا من كل من يسمعنا ويرانا ويتابعنا أن يبتعد ويقف التدخين غدا أو بعد غد أو اليوم، فننال رضا الله جميعا. وتحمي نفسك أيها المدخن. أخي المدخن، إنك بدراهمك تشري وتدخل إلى جسمك سم قاتل يدمرك ويدمر زوجتك ويدمر أبنائك ويدمر أولادك. نحن نعلم بأن أولاد المدخنين، امرأة أو رجل، عفوا، أخي الكريم، عفوا، je m'excuse, que la cigarette, c'est un poison toxique. Quelle est la différence entre celui qui se suicide avec un pistolet et celui qui se suicide qui fume la cigarette? Le pistolet, c'est 30 secondes, et la cigarette, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. La majorité des cancers, 90% des cancers, sont liés au tabac. Tous les cancers, poumons, cœur, foie, rein, pancréas, digestif, gastrique, cerveau, la peau, tout est lié. Cancer des sinus, parce que Dokhan. Et donc, je demande, je supplie, je prie toutes mes sœurs et mes frères qui fument, ou qui ont un frère qui fume, ou une sœur qui fume, ou les parents qui fument, demandez-leur d'arrêter. Comment vous pouvez s'abstenir de fumer pendant 15 heures de jeûne ou 14 heures de jeûne? Tu ne fumes pas. Et d'un seul coup, le adhan, tu vas te mettre à fumer une cigarette, 2, 4, 6, 8, 10 cigarettes le soir. Qu'est-ce que tu vas faire de ton corps, mon frère? Et si tu ne m'écoutes pas, eh ben, va au service de pneumo, cancéro, visite les malades à l'hôpital et tu vas trouver le nombre de personnes qui sont atteintes d'un cancer, qui sont mourants, et demande combien de personnes sont mortes de cigarettes en 2024.
Je te dis pas d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. En 2024, dans le monde entier, plus de 700 000 morts par cigarette. Les chiffres exacts en France, 70 000 morts en 2024. 77 000 morts en 2023 par cigarette. 59 000 morts par l'alcool. Je l'ai dit au début de ma conférence. Arrêtez le tabac. Ça, c'est première des choses. Deuxième conseil, c'est comment manger. Qu'est-ce que je dois manger? Celui qui jeûne pendant 14 heures, comment d'un seul coup, il va boire une bouteille de limonade gazeuse? Je ne dis pas les marques pour ne pas être attaqué par les marques. Comment tu bois 1 litre de boisson gazeuse, très sucrée? Eh bien, tu as ruiné le corps. Les bénéfices du jeûne, c'est que tu dois nettoyer ton corps, tu dois désintoxiquer ton corps, tu dois détoxiquer ton corps, éliminer les cellules, éliminer les hormones néfastes, éliminer les déchets. Et toutes nos cellules, elles sont tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a bu, tout, les ketchup, les mayonnaises, les sauces algériennes, les sauces maghrébines, les sauces tunisiennes, la harissa, tout ce qu'on mange, tous les conserves, tout ce qu'on a comme conservateur dans les aliments, tout plat cuisiné qui se vend dans les rayons cuisinés, il y a des conservateurs. Tout ce qui est conserve, il y a des conservateurs. Qu'est-ce que c'est ces conservateurs? C'est des produits chimiques. Le sucre en lui-même, c'est un produit chimique. C'est C6H12O6. Celui qui prend 3-4 cuillères de sucre dans un café, celui qui prend 4 gâteaux, 5 gâteaux, 2 zlebia, 4 qalbelouz, celui qui boit 1 litre de limonade, 1 litre de limonade en plus gazeuse, tout ce qui est les sodas, eh bien, moi, mon conseil, qu'il ne jeûne pas. Parce qu'il va détruire son corps. Il va rendre malade son pancréas. Parce que le pancréas produit l'insuline. Le foie, il ne pourra pas supporter tout ça. Je mange. Imaginez-vous, mettez-vous qu'il y a 2 siècles, nos grands-parents, nos aïeux, il y a 2 siècles, est-ce qu'ils avaient tous ces produits? Est-ce qu'ils jeûnaient, nos aïeux, hein? Il y a 2 siècles, partout, ils jeûnaient. Ils faisaient le ramadan. Et qu'est-ce qu'ils mangeaient? Du pain de l'orge, de blé, du lben, du hlib, peut-être un plat de patates. Il n'y avait pas de limonade. Il n'y avait pas le sucre blanc. Il y a 2 siècles, il y a 3 siècles. Il n'y avait pas toutes ces sauces. Il n'y avait pas tous ces conserves. Il n'y avait pas tous ces gâteaux. Un gâteau, j'achète un peu de zlabia, je mange un petit bout, un petit bras. Un qalbelouz, je prends un petit carré. Et est-ce qu'on va mourir si on ne mange pas tout ça? Eh bien, mettez-vous et pensez à nos frères pauvres, à nos frères au Tchad, au Mali, au Niger, au Djibouti, et puis surtout, nos frères de Gaza, qui vont jeûner avec nous, qui jeûnent avec nous. Nos frères de Gaza, qu'est-ce qu'ils mangent pendant ce mois de Ramadan? Est-ce qu'ils vont avoir ce que nous mangeons en Europe? Ce que nous gaspillons en Europe? Non, mon frère et ma soeur. Docteur Yahya Meki, votre frère, vous demande, vous supplie d'appliquer le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. Nous sommes une communauté qui ne mange que quand elle a faim. Et quand elle mange sans qu'elle se rassasie. Et dans un autre hadith, Rasul sallam, il nous dit الأكل للإنسان من صام منكم فينظم الجسم تاعو من صام منكم فلينظم ثلث البطن le ventre ثلث لأكله لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans un autre hadith qu'il faut partager l'estomac en 3. Un tiers pour le manger, le solide, ce qu'on mange comme repas, un tiers pour les liquides et un tiers les cellules pour se respirer, pour s'essouffler, pour respirer, pour échanger. Il y en a qui tellement ils mangent, ils ne peuvent même pas se lever pour aller faire tarawih. Il y en a qui mangent, ils ne peuvent même pas aller faire l'Aïcha. Il y en a qui mangent tellement il a mangé, il dit « Ah, moi, j'arrive pas. Dès que je mange, je dors. » Ben, bien sûr, tu dors, mon ami. Ben, parce que tu as déclenché tout le système sympathique, parasympathique, et donc tu ne peux pas te lever. Et donc, le jeûne du Ramadan, ce n'est pas jeûner du lever du jour, de le fajr,
imsek, jusqu'au coucher du soleil. Et puis, on passe la nuit à manger et à jouer les jeux du hasard, les jeux de cartes, les jeux de domino. Non, non, non. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé d'être réglé comme une horloge. Je fais mon suhour, je mange bien, je bois bien, je lis le Coran, je fais la prière, je dors un petit peu et je me prépare pour aller à mon travail. Je travaille, je reste respectueux, pudique, je n'insulte pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je n'écoute pas, je ne participe pas dans les discours stériles, dans la médisance, dans la jalousie, je ne parle de personne, je travaille et je rentre chez moi. Je m'occupe de ma famille, de mes enfants, je lis le Coran, j'apprends à lire le Coran à mes enfants, ou la femme à ses enfants, et je m'occupe j'aide ma femme, et je reste tranquille dans ma maison. Le moment du manger, on mange en douceur, doucement. Il n'y a rien qui va s'évader de la maison. On mange peu et bien, et on peut manger 1 heure après ou 2 heures après, avec un petit dessert. On mange beaucoup de fruits, on boit beaucoup de liquide, mais pas trop sucré, parce que le sucre, il va vous donner soif le lendemain. Pas trop salé, parce que le salé va vous donner soif le lendemain. Et puis, on a de la chance. On est au mois de mars. On va jeûner le mois de mars. C'est pas le mois d'août, c'est pas le mois de juillet, c'est pas le mois de juin. 17 heures de jeûne, avec 47 degrés, avec la canicule. Et donc, soyons prudents. Et là, sur cette diapo, je vais parler d'un facteur très très important. Donc, j'ai parlé du tabac, j'ai parlé de ceux qui font le narguilé, et ceux qui jeûnent et font le narguilé la nuit, haram alaikum. C'est pas bon. Pourquoi vous faites le narguilé? En plus, vous le partagez entre 2 amis, 3 amis. Au lieu de faire le narguilé, va purifier ton corps du narguilé, mon frère et ma soeur. Au lieu d'écouter des choses vilaines, au lieu d'aller sur des réseaux vilains, au lieu de perdre ton temps, va lire la parole d'Allah. Et je vais vous montrer, Inch'Allah, j'aurai d'autres conférences, je vais vous montrer le livre d'Allah, comment c'est que de la science, que le Coran c'est que de la science. 79%, si ce n'est 80%, c'est de la science. Et donc, on a parlé des méfaits du tabac, de narguilé, de l'alcool. On a parlé comment manger, qu'est-ce qu'on doit manger. Et surtout, il y a un point essentiel, c'est le sommeil. Cette diapositive montre que le sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a régulé. Il nous a fait une horloge qui est dans l'hypothalamus et l'hypophyse. Dans le cerveau, il y a l'hypothalamus et l'hypophyse. Et sur les reins, il y a un chapeau, une glande, une autre glande sur les reins qui s'appelle la cortico-surrénale. 2, une de chaque côté. Cortico-surrénale, qui elle sécrète l'aldostérone, ALDH, et puis l'hypothalamus, l'hypophyse, il nous sécrète des hormones. C'est ces hormones-là qui nous régulent quand est-ce que je dors et quand est-ce que je me lève. Je peux dormir, mais à un moment donné, ça y est, je me lève. Et ça y est, qui c'est qui m'a réveillé? C'est cette régulation, cette horloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait entre la cortico-surrénale qui est sur les reins, entre l'hypophyse, l'hypothalamus, entre la thyroïde, la TSH, la LH, la FSH. Donc toutes ces hormones, elles jouent le rôle qui vont sécréter des hormones, le stradiol, et puis le delta 4 endostendione, le cortisone, et ainsi de suite, plein d'hormones, à peu près une centaine d'hormones. Ces hormones-là, Allah il nous a fait réguler. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Coran? Bismillah ar-Rahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. النَّوْمَ سُبَاتًا, j'ai fait du sommeil un repos, j'ai fait du sommeil une régulation hormonale, j'ai fait du sommeil, Allah il nous dit, pour que vous vous reposiez et pour que le corps se recharge de nouveau, tout doucement. Tout le monde met son portable à charger la nuit, parce que tu veux charger une batterie. Toutes les voitures électriques, leurs propriétaires, ils les mettent à charger la nuit. Toi, comment tu vas te charger? Tu vas te charger par le sommeil, le repos qu'Allah il t'a donné. Qui peut rester 3 jours sans sommeil? D'ailleurs, on dit la torture du manque du sommeil, oui ou non? La torture du manque du sommeil. On ne laisse pas quelqu'un dormir, il va être épuisé, il va tomber malade. Le sommeil, le ramadan, aucunement n'a été fait pour qu'on passe des nuits blanches. Le ramadan en islam, comme il a été prescrit,
comme l'a fait le prophète, comme l'ont fait les épouses du prophète, comme ils l'ont fait Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, comme et tous les imams, c'était pas passer la nuit en train d'écouter la musique, en train d'être sur les réseaux sociaux, et en train de jouer. Il y en a même qui vont jouer le foot le soir, à 22h, 23h. Il y en a même qui vont faire des entraînements de boxe la nuit. Et quand tu lui dis viens au tarawih, il te dit je ne peux pas. Quand tu lui dis viens lire le Coran, il dit je ne peux pas. Comment tu ne peux pas, mon frère? Non, non, non. Le mois du Ramadan, tu jeûnes la journée. Et Allah, il sait ce que c'est ce jeûne. Il sait comment le corps se fatigue. Eh bien, le soir, quand tu manges tout doucement et tu te lèves pour aller faire les tarawih. Tu ne peux pas aller à la mosquée pour une raison ou une autre. Fais les tarawih chez toi. Fais-les avec ton épouse et tes enfants. Tu peux aller avec tes épouses et tes enfants le week-end à la mosquée. Là, c'est des vacances. Il y a des régions, c'est les vacances en France, par exemple. Eh bien, si c'est des vacances, ramène tes enfants à la mosquée pour qu'ils vivent un peu l'ambiance de tarawih. Ramène ton épouse aussi, parce que l'épouse, elle a travaillé comme toi, mais elle a cuisiné pendant des heures, et elle a préparé, elle a fait la vaisselle, et tu la laisses à la maison seule, et tu pars avec les enfants. Partez ensemble à la mosquée, faites 45 minutes, 1 heure de tarawih, et rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre, eh ben, vous n'avez pas de véhicule, vous habitez très loin, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de moyen de transport. Faites les tarawih chez vous. Prenez les livres du Coran, de la première page, vous lisez chaque rak'atan, vous lisez une feuille du Coran et vous faites la salat. Et surtout, dès que vous terminez tarawih, rentrez chez vous, mangez un petit peu, un fruit, un dessert, buvez et faites une ablution, faites 2 rak'at et essayez de dormir avant minuit. Avant minuit. Pourquoi? Parce qu'on travaille. Les musulmans qui font le ramadan en dehors des pays islamiques, eh ben, on est vraiment des courageux. Parce qu'on a des chauffeurs de bus qui se lèvent à 5h du matin, on a des chauffeurs de taxi 5h, 4h du matin, on a du train, on a ceux qui travaillent à l'aéroport, on a ceux qui travaillent dans les cantines, on a les chauffeurs des poids lourds, on a, et puis on a ceux qui travaillent 8 heures, donc ils doivent être à 7 heures, leur travail. On a des enseignants, on a les médecins, on a les infirmières, les éboueurs qui se lèvent dès 4 heures du matin, même 3 heures du matin. Et donc, les musulmans dans les pays non musulmans, et on est en Europe, on va parler de l'Europe, ils font triple d'efforts. Ils jeûnent, ils travaillent, et ils sont à l'heure dans leur travail. Mais comment, mon frère, tu vas travailler? Si tu restes pour dormir jusqu'à 1 heure du matin, minuit, jusqu'à 2 heures du matin, comment veux-tu te réveiller le matin et travailler? Comment tu peux conduire un bus? Comment tu peux conduire une livraison? Comment tu peux faire les livraisons? Beaucoup de frères ils font les livraisons. Les chauffeurs des poids lourds. Non, 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 mon frère et ma soeur. Le Maghreb, il est vers 18h30, 19h. Allez, on va dire, il va à 19h. Il est à 19h. L'Isha, allez, 21h. On termine 22h. 23h, vous êtes chez vous et vous êtes au lit. Le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de fête et de danse et de musique. C'est le mois de la ibada. C'est le mois d'adoration d'Allah. C'est le mois de la lecture du Coran. C'est le mois de suivre les traditions du prophète. C'est le mois du tasbih. C'est le mois de dhikr. C'est le mois de tahlil, de takbir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit al-baqiyat as-salihat, c'est-à-dire les restants et les bénéfiques, ce sont les meilleurs et les plus utiles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Ou bien l'inverse, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. C'est ça l'utilité. Prier la nuit. Tu peux pas lire le Coran. Eh ben, rentre dans ton lit, tu prends une subha, un chapelet, et tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100 fois. Après tu dis Subhanallah, 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 100 fois. Après La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Après tu dis La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et tu continues. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. La ilaha illa ant. Et puis tu dis aussi la hawla wa la quwwata illa billah. 100 fois. Tu dis aussi ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي وإني تبت إليك وإني من المسلمين.
tu pries et tu dors. Donc, aucunement, ce mois a été fait pour la musique et pour les jeux de domino. Je lance un appel à tous les musulmans et musulmanes. C'est pas un mois des jeux et c'est pas un mois de la musique. C'est un mois d'adoration. On a 11 mois de l'année où on peut chanter, où on peut danser si vous voulez danser pour un mariage d'un frère, d'un fils, de ce que vous voulez. Mais ce mois, Allah, qu'est-ce qu'il nous a dit de ce mois béni? Allah, il a dit Shahru Ramadan innahu li wa ana ajzi bihi abdi. Allah a dit, pour le mois sacré du Ramadan, a dit, ce mois-ci est à moi, c'est-à-dire à Allah. Et c'est moi qui récompense mon serviteur comme je veux, selon ce qu'il va accomplir. Il a jeûné toute la journée, il n'a pas menti, il n'a pas médisé, il n'a pas jalousé, il n'a pas triché, il était juste, il était correct, il a éliminé des choses dangereuses dans la rue, il a aidé un pauvre, il a aidé un vieux, il a aidé un malade, il a rendu visite à un malade, il a donné de l'argent aux pauvres, il a fait la sadaqa, il a fait à manger, il a distribué à manger aux pauvres, aux orphelins, aux sans-papiers, aux dénutris, aux malades. Il a aidé à la construction de mosquées, il a aidé à la construction des puits en Afrique, il a aidé à la construction des écoles, il a aidé nos frères palestiniens, nos frères syriens, nos frères maliens, tchadiens, nigériens. Eh bien, lui, quand il arrive au moment de la rupture du repas, il n'a pas allumé une cigarette. Et je vais vous faire peur, les fumeurs de cigarettes. La cigarette, c'est quoi? C'est du feu et de la fumée. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une seule surah, surat al-Dukhan, qui nous annonce la fin du monde. Et le feu, Allah, il nous parle tout le temps de nar jahannama, khalidina fiha, nar jahannama khalidina fiha. La cigarette, c'est du feu et de la fumée. Et Allah, chaque fois qu'il nous parle de Dukhan, il y a une sourate qui s'appelle Dukhan, la fumée, c'est qu'il nous annonce la fin, l'apocalypse. Et il nous fait penser que ça y est, c'est le retour vers Allah et qu'il va nous juger. Et le feu, Allah, chaque fois il dit, je jette le kuffar dans le feu. Jahannam, khalidina fiha, naru jahannam, tasla biha juluduhum. Et donc, j'insiste sur l'effet du sommeil. Vous avez jeûné, vous avez fait la rupture du jeûne, vous avez mangé le repas de rupture, vous avez fait l'ablution, vous êtes allé à la mosquée, vous revenez de mosquée, vous n'allez ni dans un café, ni dans un stade, ni rien du tout. Vous rentrez, mettez-vous avec vos enfants, une histoire, lisez le Coran, vous prenez un fruit ou un dessert et vous pouvez, et vous dormez. Le sommeil, cette diapo, elle montre l'intérêt du sommeil. Comment le sommeil, si vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas être efficace le lendemain matin. Et vous pouvez diminuer de votre attention en conduisant votre système d'attention quand tu conduis, quand tu travailles à l'usine, quand tu fabriques, quand tu construis, quand tu conduis un camion, un bus. Eh ben, si tu te couches à 1h, 2h du matin et tu te réveilles à 4h, 5h, c'est impossible. Et surtout, c'est un mois. Comment tu vas tenir, mon frère et ma soeur? Eh ben, vous avez fini de manger, le coucher. Et je vais vous dire, les scientifiques ont partagé le sommeil en 3 parties. Le sommeil en 3 parties. Le sommeil de 22h à 1h du matin, le sommeil de 1h du matin à 3h du matin, et le sommeil de 3h du matin à 7h du matin. 22h, 1h, 1h, 3h du matin, et 3h du matin à 7h du matin. Eh bien, de 22h à 1h du matin, c'est de l'argent, ça vaut de l'argent. Ce sommeil, il a la valeur de l'argent. De 1h du matin à 3h du matin, ce soleil, c'est de l'or. ذهب من العاشرة مساء إلى الواحدة صباحا هذا النعاس هذا اللي ننعسوه هو قيمته دراهم من الوحدة تاع الصباح بالليل حتى الثلاثة تاع الصباح قبل الفجر هذا النعاس هذا ذهب ومن الثلاثة تاع الصباح للسبعة فضة c'est de l'argent pardon c'est du bronze donc argent, or et du bronze. De 3h du matin. Donc, si vous ne dormez pas à 22h, je m'explique autrement. Celui qui a dormi à 22h,
Donc il a gagné de l'argent. Il a récolté l'argent. Quand il arrive 1h du matin, eh ben, il va pouvoir, avec l'argent, acheter l'or. Il a l'or. Donc il a dormi de 22h, 1h, il a eu l'argent. Il a acheté l'or, il a eu l'or. Et donc il est riche. Donc il a eu et l'argent et l'or. Eh bien, c'est pour cela que nos grands-parents, ils se réveillaient tous les jours vers 3h, 4h du matin. Ils font l'ablution et ils étaient toujours prêts à al-fajr, al-subh, et ils faisaient toujours leur salat à la mosquée, ou bien dans leur ferme, ou bien à la campagne. Ils se levaient tôt, à 4h du matin. Parce qu'il a eu l'argent avec lequel il a acheté l'or, et il a très bien dormi. Donc le corps, comme je vous ai dit, l'hypophyse, l'hypothalamus, ils l'ont réveillé, parce qu'il a eu un cortisol élevé qui s'est réveillé. Par contre, celui qui s'est couché qu'à 1h, 2h du matin, il n'a pas eu l'argent. Donc il ne peut pas avoir l'or. Donc il va avoir un sommeil très perturbé. Et qu'est-ce qu'il aura? Il n'aura que le bronze. Et le bronze, ce n'est pas un bon sommeil, ce n'est pas un bon métal. Il y a la médaille d'or, il y a la médaille d'argent et la médaille de bronze. Eh bien, il n'aura que le bronze. Et celui qui s'est couché que vers 3h, 4h du matin, eh bien, il n'aura rien. Il n'a ni l'argent, ni l'or, il n'aura que le bronze. D'où cette personne, elle est malade. Elle rate ses prières. Elle ne peut pas lire le Coran la journée parce qu'elle est fatiguée. Elle ne peut pas faire la prière. Et encore, elle tombe dans un cercle vicieux. Dans un circuit fermé, un cercle vicieux. Elle ne pourra pas faire les tarawih le soir, le lendemain. Et elle ne mange pas bien. Et surtout, elle fume. Et surtout, elle a passé 5-6 heures sur les réseaux sociaux. Je vais vous le dire, mes chers frères et mes chères sœurs. Ceux qui vont aller sur les réseaux sociaux pendant le ramadan, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas discuter avec d'autres personnes? Tu vas perdre ton temps 5-6 heures par jour sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont te rapporter? Le ramadan de l'année dernière, il est passé. Le ramadan de 2024, il est passé. Ça y est, il est écrit, il est enregistré. Là, tu as de la chance d'être vivant pendant ce ramadan de 2025. Est-ce que tu veux le passer la même chose que l'année dernière? Est-ce que tu sais que le ramadan de l'année dernière a été accepté ou pas? On ne le sait pas. Est-ce que tu sais que tu as eu plus de hasanat ou plus de sayyi'at? On ne le sait pas. Est-ce que tu sais, et tu sais, et tu sais? Tu ne sais pas. Eh bien, tu as la chance pendant le ramadan de 2025 que tu es en vie, parce que celui qui est mort entre le ramadan 2024 et 2025, eh bien, il est mort. Donc, il n'a pas la chance de bénéficier de ce ramadan. Mais toi qui es là, qui es vivant, mon frère, toi qui es vivante, ma soeur, eh bien, tu vas profiter de ce ramadan en allant 5-6 heures sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté pendant un an, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné de l'argent, tu as gagné de l'or, tu as gagné de la santé, tu as gagné, tu as grandi dans la taille, tu as pris, qu'est-ce que tu as gagné? Des maisons, tu as gagné, tu es devenu riche? Non, tu as une perte de temps. Eh bien, c'est le mois où on doit tous se retourner vers Allah, se rapprocher vers Allah, se rapprocher vers la tradition du prophète. Pensez à Allah, pensez au prophète, pensez à l'au-delà, pensez à l'au-delà, le jour où nous serons devant Allah, tous devant Allah. Et qu'est-ce qu'on va dire à Allah et qu'est-ce qu'on va répondre à Allah quand il nous mettra à chacun, Allah il nous dit, chacun il aura son livre devant lui. Son livre devant lui, qu'est-ce qu'on va répondre à Allah ce jour-là? Eh bien, on va lui répondre, c'est que pendant le ramadan de 2025, nous nous sommes corrigés, nous nous sommes adaptés au rythme du ramadan, en lisant le Coran, en lisant le hadith, en faisant les salades surrogatoires, en faisant tarawih, en cuisinant des plats qu'on distribuant aux pauvres, aux étudiants, aux malades, on est dans les mosquées, on est dans les sans-abri, on est dans les sans-domicile fixe. En enseignant, celui qui peut enseigner, pourquoi pas aider aussi à enseigner les professeurs, les enseignants, et avoir cette solidarité et partager avec les musulmans et les non-musulmans, parce que les sans-papiers, les pauvres, les sans-domicile fixe, il y a des centaines et des centaines de milliers des frères non musulmans. Eh ben, on leur donne à manger, et on leur donne des habits, et on les aide, on les couvre, on leur ramène des couvertures, on leur ramène de quoi se couvrir pendant la nuit. Et donc, c'est le mois de la rahma, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois de la bénédiction, c'est le mois où, comment je me corrige moi-même, comment je corrige mes yeux de ne pas regarder le haram, comment je corrige ma langue, ma bouche de ne pas parler de haram, de ne pas mentir, comment je corrige ma main de ne toucher qu'au halal, de ne pas toucher au haram, comment je corrige mes pieds de ne pas aller vers le haram.
Et c'est de cela qui est nécessaire. Le mois du Ramadan, c'est pas avoir faim, manger le soir et passer la nuit à jouer et à écouter de la musique et à danser, du tout. Et je continue, c'est que dans mes publications scientifiques, l'effet du Ramadan sur le poids et sur l'obésité, et vous voyez, ça aussi, c'est l'Australie, hein, c'est les Australiens qui ont publié ça. Ils ont fait cette étude sur 755 personnes. Ils ont retenu 70 publications. Et parmi ces 70 publications, eh ben, ils ont constaté que tout ça, c'est des publications hein, de 1992, 2003, 2007, 2012, 2000. Eh ben, le pourcentage du jeûne montre une diminution significative de l'obésité, du poids, et on le voit ici qu'ils étaient tous à presque, ils ont perdu le poids dans cette frange de cet intervalle, et c'est quelque chose de très important pour montrer ça. Quels sont justement un point intéressant, on va arriver vers la fin, le ramadan et le diabétique, ou le ramadan et le diabète. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a 3 types de diabète. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 1 qui concerne la majorité des enfants et des adultes avant 35 ans, soit 200 000 personnes en France, qui correspond à un défaut de production d'insuline par le pancréas. Ça, c'est le type 1, et qui nécessite un traitement par l'insuline. Le diabète de type 2, c'est le diabète qui concerne 5% de nos concitoyens, et un quart des personnes de plus de 75 ans, correspond à une mauvaise efficacité de l'insuline liée à un surpoids ou une obésité, souvent dans le haut du corps, une accumulation de gras dans le foie et à l'incapacité des cellules de pancréas à fournir la quantité d'insuline nécessaire. Ça, c'est le diabète type 2. Le diabète type 3, heureusement il est rare, il touche la femme enceinte. C'est pour ça qu'on l'appelle le diabète gestationnel. Et là, je m'adresse à nos sœurs qui jeûnent et qui sont enceintes. Attention. Enfin, le diabète gestationnel, qui concerne en France 5 à 10% des grossesses, correspond à une élévation du taux du sucre en fin de grossesse et souvent dépisté par une charge orale de sucre, ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale, survenant plus souvent chez des femmes de plus de 35 ans, ayant eu déjà une grossesse et ou en présence d'antécédents familiaux de diabète, qui peut avoir des conséquences sur le nouveau-né. Il s'agit chez ces femmes de prévenir l'évolution vers un diabète de type 2 dans les années qui suivent l'accouchement. Donc on a 3 types de diabète. Donc une femme enceinte qui a un diabète, elle ne doit pas jeûner. Elle doit manger. Le diabète de type 1, le diabète de type 2, on va voir quand est-ce qu'ils peuvent jeûner, quand est-ce qu'ils ne peuvent pas jeûner. Là, cette publication est très très importante. Elle est de 2022. Regardez, tout ça, c'est des chercheurs qui ont fait cette publication. Et regardez les pays qui ont participé à cette publication. L'Émirat al-Arabiya, Pakistan, Mamlaka al-Arabia Saoudia, Dubaï, Pakistan, Koweït, Masr, France, Inglaterra, Masr, Australia, Koweït, Masr, Turquie, مصر كذلك السنغال تونس فيها المغرب فيها الجزائر فيها عدة دول من ماليزيا سنغافورة كل الدول. ماذا أثبتوا؟ أثبتوا في هذا البحث العلمي بأن الصائم الغير مريض بالسكر في وقت الإفطار عندما يأتي بالمأكولات ويأتي بالسكر نرى بأن السكر يصعد عنده نوعا ما، لكن ما يصعدش ببلوغ، ما يرتفعش كثير ومن بعد يتوازن مع الوزن مع الشرب مع الماء مع كذا يتعادل. لكن شوف الفرق عند الديابيتيك، عند مريض السكر عندما يصوم في وقت المغرب في وقت الأكل شوف السكر كيف يرتفع عنده بشدة، لكن قبل ما يرتفع عنه شوف كيف ينقص السكر قبل المغرب كثير. وفي معظم الحالات الصائم المريض بالسكر وخاصة اللي يتعاطى الانسولين قبل ما يبدا ياكل يعطي روحه الانسولين. فهموني مليح واش غادي نقول. قبل ما في وقت المغرب الفطور هنا افطار، قبل الفطور اللي مريض مرض السكر يقول نعطي روحي الانسولين قبل ما ناكل باش ما يخليش السكر يطلع. فالخطأ الكبير هو عندما يعطي الانسولين هنا السكر اللي كان عنده قليل كان هابط له من الصوم يزيد يطيح له، يولي عندنا مشكل. عوض يولي عنده السكر طالع يولي في الكوما ايبوغليسيميو،
الغيبوبة بسبب نقص في السكر الحاد، والحافظة كاين اللي حتى يتوفى بالغيبوبة هذه. خطورة كبيرة عند مريض السكر تيب 1 لانسولينو ديبوندون. وإذا لم يصاب بالكوما هيبوغليسيميو فيستطيع أن يدير لنا هيبرغليسيمي ويدخل لنا في هيبرغليسيمي افيك ان كوما اسيدوسيتوزيك. ما معنى اسيدوسيتوزيك؟ بأن السكر يرتفع كثير، فعندما يدخل في الكبد يعطينا هاد لي كورسيتونيك اللي يعطونا حتى الرائحة أكرمكم الله، رائحة الحريق في البول، لأنه السكر ارتفع بشدة، فالكبد ما قدرش يقاوم هذاك السكر، فالسكر يمر في الكلى، ومن الكلى يضغط على الكلى ويمر حاشاكم في البول، فيعطينا رائحة الكورسيتونيك. ولذا الصوم عند الديابيتيك دو تيب 1 انسولينو ديبوندون صعب جدا. Je m'exprime en français, on voit la différence entre un non-diabétique pendant le ramadan. Au moment de l'iftar, quand il mange, il ramène bien sûr des glucides dans le pain, dans les pâtes, dans le couscous, dans le tagine, puis après les bonbons, après les gâteaux, les gâteaux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit finalement que la glycémie, elle monte, mais elle reste correcte un peu, et après elle se stabilise ici. Par contre, le diabétique, insulinodépendant, qui jeûne, c'est que pendant le jeûne, il va perdre du glucose. Donc, il peut se trouver en hypoglycémie. Et surtout au moment de l'iftar, au moment de rupture du jeûne, souvent les diabétiques, ils s'injectent l'insuline avant pour qu'ils disent pour que le sucre ne monte pas. Et au moment où ils l'injectent, eh ben, l'insuline qui rentre dans le corps, elle va absorber subitement le sucre et il peut tomber en coma hypoglycémique. Donc c'est dangereux. Et si ce n'est pas le cas, et il l'injecte un peu plus tard, eh ben, il peut aussi être dans une hyperglycémie sévère et il peut être dans un coma acidocytosique à cause du sucre, trop de sucre. Et donc, si on se trouve avec un patient comme ça, il faut lui donner du sucre rapidement pour le sauver, du chocolat ou du sucre. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que pendant le ramadan, il y a plusieurs effets. Les effets, je ne vais pas trop les détailler, juste je vous cite les titres, c'est qu'il y a des changements pendant le ramadan. Ces changements, ils concernent le sommeil, on l'a dit, ils concernent l'activité physique. La personne, elle est cool, elle est tranquille, donc il ne faut pas faire des exercices très forts. Par exemple, celui qui travaille dans des usines où il y a les fours de 5000 degrés pour préparer le goudron, les fours des métallurgiques, les musulmans qui travaillent au niveau des fours qui fabriquent le verre, ils sont à 3000 degrés. Il ne peut pas jeûner, 3000 degrés, il est en face. Eh ben, eux, ils ne jeûnent pas. Et après, quand ils seront pendant leurs vacances, ils vont jeûner en dehors du travail. Aussi, la réduction du tabac. On a dit, il ne fume pas la journée, mais dommage. S'il arrête de fumer, il sera béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, l'ajustement des médicaments. Et pareil, ici, eh ben, on voit que le jeûne, il diminue la taille du poids, il permet le nettoyage du corps de tous les produits toxiques, il permet aussi de vivre un mois de spiritualité avec Allah, avec la salat, avec les musulmans, avec la mosquée. Et puis, on voit finalement l'effet du ramadan sur le cerveau, sur le corps, sur les hormones, sur les glandes. Il y a une mutation de tout, il y a une régénération de tout. Toutes les cellules mauvaises meurent, sont détruites, régénération, donc tout le corps se régénère. Et avec la prière, et la prière du tarawih, c'est comme si vous faites du sport, c'est comme si vous faites du yoga. Seulement, le sportif qui fait le yoga et le sportif qui court et qui fait les étirements, le fait qu'il n'est pas musulman, il ne prie pas, donc il ne fait que le corps. Par contre, le musulman, tous les soirs, après le salat al-maghrib, après le repas, après la salat al-isha, il fait les 12 rak'at ou 11 rak'at ou 13 rak'at, ça dépend les mosquées. Eh ben, le fait de faire recours, le fait de revenir de recours, le fait de faire du sujoud, c'est un sport doux, calme, qui fait travailler le corps, qui fait les étirements des muscles, qui fait les étirements de toutes les cellules, de tous les organes, et qui va régénérer le corps, et qui va surtout jouer un rôle dans la régénérescence, dans ce qu'il nous dit, il renouvelle par l'apoptose de tous les organes, et surtout, le jeûne du ramadan, il va nous faire éliminer le stress, il va nous calmer l'anxiété, il va nous
éliminer le chagrin, la tristesse et la mélancolie. Là aussi, on a constaté que le risque de jeûner chez les diabétiques pendant le ramadan, eh bien, le risque il est là. Le risque maximum, c'est l'hypoglycémie, comme je l'ai dit, 6,5% de risque. Le risque aussi sévère dans le cas de l'hypoglycémie. Et puis, on a aussi d'autres risques, mais ils sont minimes, hein, par rapport à celui de l'hypoglycémie surtout. Et donc, je continue, là aussi, hein, les risques par rapport, est-ce qu'il y a un risque pour le rein? Non. Est-ce qu'il y a un risque pour le cœur? Non, le jeûne du ramadan. Mais chez le diabétique, attention, lequel? Le diabétique insulinodépendant, il doit demander l'autorisation de son médecin traitant ou de son diabétologue. C'est pas Yahya Meki, docteur Meki, via cette conférence, qui vous dit jeûner, ne pas jeûner. Non. Tout patient malade, qui est malade du cœur, malade du foie, malade du rein, les dialysés, ils ne peuvent pas jeûner. Les malades cardiaques, il y en a qui peuvent jeûner, d'autres ils ne peuvent pas jeûner. Toutes les personnes qui ont 4 prises de médicaments, matin, midi, après-midi et soir, ils ne peuvent pas. Les malades qui ont 2 prises de médicaments seulement, le matin et le soir, ils peuvent, parce qu'ils prennent les médicaments avant l'imsak, ils jeûnent la journée, ils prennent les médicaments le soir, après le ftour. Par contre, ceux qui ont 4 prises de médicaments, ils ne peuvent pas. Les dialysés, ils ne peuvent pas. Les greffés, ils ne peuvent pas. Les malades sous chimiothérapie, ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut qu'ils boivent de l'eau pour éliminer les produits de la chimiothérapie. Et donc, chaque malade doit consulter son médecin traitant, le médecin de famille, ou son diabétologue, pour lui dire oui, tu peux ou tu ne peux pas. Seulement, voilà, dans cette étude que je vous ai montrée, il y a des risques faibles, il y a des risques modérés et il y a des hauts risques. Quand il y a des hauts risques, eh bien, vous ne pouvez pas jeûner. Quand il y a des risques très faibles, eh bien, vous pouvez jeûner tranquillement. Des risques modérés, vous pouvez jeûner, mais à condition, il y a une surveillance, une observation. Comment? Eh bien, voilà donc les critères pour pouvoir jeûner ou pas. Eh bien, la première des choses chez le diabétique, il doit mesurer le glucose. Ici, self-monitoring of blood glucose, il est important de pratiquer par les piqûres donc sur la peau, de tester afin d'avoir la glycémie chez le diabétique insulinodépendant pour pouvoir jeûner ou pas. Même pour le diabète type 2. Maintenant, il y a même sur le téléphone, votre téléphone portable, même par la montre, il peut vous donner le taux de glycémie toutes les heures, vous pouvez le faire. Et c'est quelque chose de très bien. Et bien voilà comment on peut mesurer le diabète chez le diabétique qui jeûne. Eh ben, on peut mesurer le matin, parce que ici, suhour, donc on peut mesurer ici, l'oula, qabl suhour, après la deuxième, après suhour, c'est-à-dire au réveil, on mesure quand on se lève, après le suhour, après à midi, on peut mesurer, après l'asr, après عند المغرب et après le soir, et on peut mesurer pardon, ici le maghrib, on peut mesurer le glucose 4 fois par jour, قبل السحور, 2 heures après le suhour, à midi, à 16 heures et عند المغرب. Comme ça, je saurai comment je suis. Si je suis très bas, eh ben, j'arrête le jeûne et je mange. Si je suis haut, très haut, le sucre, eh ben, j'arrête de jeûner et je prends mon traitement. Si je suis stable, je continue mon jeûne. Donc, الصائم اللي مريض من مرض السكر والصوم عليه أن يوزن السكر، يوزنه قبل السحور، يتسحر، يوزنه من بعد السحور بساعتين، من بعد يوزنه على 12 تاع النهار، يوزنه على 4 تاع العشية، من بعد يوزنه عند المغرب، يفطر، يوزنوا ثاني من بعد المغرب. إذا صابوا عادي ولا الوزن تاعو عادي أبا طري بيان. إذا صابوا لا مرفوع كثير أبا يشرب الدواء باش يهبطوا. وإلا صابوا هابط بزاف ياكل حاجة من السكريات حتى يحمي نفسه. J'arrive à la fin. Ça c'est durant le ramadan, comment on doit être inférieur à 3,9 millimoles par litre. Mais إذا كان الإنسان صاب روحو ارتفع le taux 70, donc 3,9 à 5, ou là il a à 16, il doit arrêter et tout de suite prendre le traitement ou bien aller voir son médecin.
là, j'ai mis les effets justement du ramadan chez les diabétiques. Les effets du ramadan chez le diabétique, chez les jeunes moins de 65 ans et chez les plus de 65 ans. Chez les moins de 65 ans, eh ben, diabétiques qui jeûnent, 45% risquent pour l'hypertension. Chez les jeunes moins de 65. Eh ben, l'hypertension, elle est plus grave, 66% chez l'adulte, plus de 65 ans. L'hyperlipidémie, l'augmentation des lipides, atteinte de la shabakiya, التهاب الشبكية, la rétine, 23%. التهاب الأنسجة الدماغية, الأعصاب, 29% تقريبا chez les plus de 65 ans. Les néphropathies, الأثر على الكلى, 18% عند الكبار السن فوق 65 سنة, 8% عند أقل من هذه. الأثر على القلب كذلك 20%. فالديابيتيك صراحة من ناحيتي أنا, رأيي أنا, الديابيتيك انسولينو ديبوندون لا يصوم, مرض مزمن لا يصوم ويعطي الفدية. إذا حب يصوم عليه بالتتبع رأي الطبيب تاعو, وعليه بالفحوصات والتحاليل تقريبا كل ساعتين كل 3 ساعات يوزن السكر حتى يشوف ما يهلكش نفسه. في هذه البوبليكاسيون هذه جديدة, هذه في عام 2025, هذه في هذا الشهر نشرت في شهر قبل شهر رمضان ب5 أيام. أثبتت بأنه أثبتت بأنه يبدو أن صيام رمضان يفيد وزن الجسم ومستوى الدهون وضغط الدم ومستويات السكر في الدم أثناء الصيام. لذلك فإن الصيام خلال شهر رمضان قد يساهم في تقليل الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين ضغط الدم وتعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم. ومع ذلك فإن الجودة المنهجية للمراجعات المشمولة تراوحت من منخفضة إلى منخفضة للغاية, مما يستلزم تفسيرا حذرا لاستنتاجات المستخلصة من هذه البيانات. هذه دراسة علمية أجريت هذه السنة مع الأستاذ هيثم جهرمي وخالد طرابلسي في جامعة أكسفورد ببريطانيا, وأثبتت بأن الصوم عند غير المريض المزمن مفيد جدا, ينقص ضغط الدم, ينقص في الدهون والشحوم وخاصة الدهون الدسمة السامة LDL, ينقص في الوزن, ينقص في السكر, ينقص في ضغط الدم, ينقص في الوزن, وينقص كذلك في السكر, تحكم السكر, وكذلك في جسم الإنسان وتطوير الخلايا السليمة في جسم الإنسان. أشكركم بنهاية هذه المحاضرة, أختمها بهذا الكتاب القرآن الكريم الذي كان في مكتبة في بريطانيا, و يعني اشتراه شخص, هذه النسخة القرآن قديمة منذ 800 سنة ومكتوبة بالذهب, وبيعت ب يعني رقم باهظ قياسي 1,054,000 يورو في المزال العلني في لندن. وهذا الكتاب القرآن كتب في عام 1203, وهو من أقدم كتب المصحف كتب بالذهب. فلكم الشكر الجزيل مني, وأستسمحكم على الإطالة, وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون القول فيستمعون أحسنه, ويجعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتنا, وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام, وحشرنا وإياكم في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وأهل الصلاة وأهل التراويح وأهل الذكر وأهل الصدقات. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا به الحسنات بالقرآن, أن يكتب لنا به الحسنات ويمحو لنا به السيئات ويرفع لنا به الدرجات, وأن يجعل ما نتلوه من القرآن يصعد إلى الروح الطاهرة, روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام, وإلى أرواح أزواجه أمهات المؤمنين, وإلى جميع الخلفاء والصحابة الكرام, وإلى جميع العلماء والراشدين, وإلى جميع العلماء والصالحين, وإلى جميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات,
ونترحم بالقرآن الذي نتلوه في هذا الشهر العظيم إلى جميع أموات المسلمين وإلى جميع شهداء الإسلام والمسلمين، وخاصة إخواننا وأحباؤنا في غزة، وندعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ويجعلهم في الفردوس الأعلى، وأن يشفي مصابيهم وأن يشفيهم، وأن يطعمهم من جوع وأن يأمنهم من خوف، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبوا، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات، وأن يرزق المسلمين والمسلمات الطاعة والحفظ والسلامة والصحة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يتقبل منا. وأشكر الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، وأشكر الأستاذ زياد مهاجري، وأشكر السيد عبد الله المقيم على هذا البرنامج، وأشكركم جزيلا الشكر الجزيل، وأستسمحكم على الإطالة، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وأرجو الله أن يتقبل منا وأن نترحم على والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله.